پاس ہے. ہم 3 سال سے موقف لگا رہے ہیں یہ پاکستان کا. ہمارا بیسک ایم جو ہے وہ ہے امام حسین کے لیے خدمت کرنا. جو زوار آ رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے ان کی خدمت کرنا, رہنے کا, کھانے پینے کا وہ سب انتظام ہم کرتے ہیں. رات کو رہنے کا انتظام ہے. اور ادھر پورے روڈ پہ اراؤنڈ 3000, ایک روڈ پہ 4 راستے ہیں کربلا کے, ایک روڈ پہ 3000 ہیں. تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ بھائی کتنے موقع میں کتنا لوگ عشق کرتے ہیں امام حسین سے. بس میرا میسیج یہی ہے, آپ ضرور ایک دفعہ آئیں, دیکھیں یہاں جو حالات ہیں. آپ ایک دفعہ ونس یو انٹرڈ ان دین یو ول نیور گو بیک. اور جو لوگ ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں آپ جتنا کر سکتے ہو, پانی ہے, ڈرنک ہے, کھانا ہے, رہنے کا ہے, اینی تھنگ یو کین ڈو اٹ ہاسپٹل جسٹ فار امام حسین. یہ ہے میڈیکل کیمپ ہے, ادھر بچے آتے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, اندر ہر فیسلٹی ہے. ڈاکٹرز آر اویلیبل ان سائڈ دیئر, ریسٹ ایریا, واش رومز, گڈ واش رومز. یہ سب آپ کا الحمدللہ کچھ لوگ ہیں, گروپ ہے, ہم کراچی سے ہیں تو گروپ ہے پورا, وہ سب آتے ہیں. کتنا آدمی یہاں خدمت کرتے ہیں؟ 30 to 35 اور ڈفرینٹ جو بھی والنٹیئر. اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں کراچی سے کہیں سے بھی وہ آتے ہیں ادھر, ضرور تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں. آپ سمجھیے, یعنی ادھر آتے ہیں خدمت کرنے کا ہر کوئی شوق ہے کہ بھائی کوئی گلاس کھول لیتا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی ڈرنک پلا رہا ہے, کوئی یہ ککاؤ حلیب, چاکلیٹ ملک ہے. یہ تو نیور اینڈنگ ہے. امام حسین کے بارے میں چند لفظ کیا ہے؟ امام حسین آپ کے لیے آپ کا دل کیا بول رہا ہے امام حسین کا؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں آئے اور آپ سمجھیں شہادت کے درجے پہ آئے. تو ہم اسی یاد کو, جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو راستہ ہے یہ راستہ جنت کا راستہ ہے, اور وہ جو ہے وہ جنت ہے. وہ جنت ہے, اور شاید قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ جنت 2 باب جو ہوں گے وہ صرف ظاہر امام حسین کے ہوں گے. کوئی سوال جو آپ نے سیدھا یو کین گو تھرو, جیسے یہ لوگ جا رہے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. جیسے شاعر کہتے ہیں کہ وہ اگر جنت زمین پر دیکھنی, کربلا ایک بار جا کر دیکھنی. You must go inside there. You must go over there inside the camp. ہاں اندر میڈیکل میں جائیں, یہ سب رہنے کا کیمپ ہے, کچن ہے, کچن ایریا. مجھے آپ کا کارڈ دودھ جو گئے پردش دے سے یہ کیا, یہ وہ چاکلیٹ ملک شکر ہے باقی انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ ہوتا ورسے آپ کو کھوجان میں ایکسپاؤنڈ ہوئے نام دوستان ہوئے رات مارے نشانی ہوئی ہیں السلام علیکم. خدا کا دین باقی, مصطفیٰ کی شان باقی ہے. حسینی مجلسوں سے جذبہ ایمان باقی ہے. رکھیں گے مسجد آباد, دیداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے, آزاداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے, آزاداری نہ چھوڑیں گے. بتائیں گے سبھی کو داستاں پیاس اور پانی کی, سبیل آب ہوگی یاد میں تشنا دہانی کی. علی اصغر تمہاری ناز برداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے, آزاداری نہ چھوڑیں گے. ہم اپنی جان دے دیں گے, آزاداری نہ چھوڑیں گے. لب شبیر پہ
16 पहर की प्यास के सदके हमें सब कुछ मिला है परचमे अब्बास के सदके खुदा ने हाथ बख्शे हैं अलमदारी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे एक ऐसा बेवतन जिसका जनाजा भी नहीं उठा वो अर्ज़े करबला और बेकफन शबीर का लाशा कसम खाते हैं हरगिज़ ताज़ियादारी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे हम एक दिन मकसद करबो बला सबको बता देंगे हुसैनी है यजीदियत को दुनिया से मिटा देंगे कभी इस्लाम के दुश्मन से बेजारी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे सदामी सम के होठों पर रहे शबीर का नोहा कलीम होती रहे इस तरह तिस्कीने दिले ज़हरा बपा मातम रखेंगे गिरिया जारी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे हम अपनी जान दे देंगे आज़ादी न छोड़ेंगे For the medical camp અમારી પાસે જે છે માશાલ્લાહ સિસ્ટમ સારો થઈ રહ્યો છે આહિસ્તા આહિસ્તા અમે આપણી લર્નિંગ સ્ટેજ ઉપર છે હમણાં અમારી પાસે મેલના 2 ડૉક્ટર મોજૂદ છે એની અલાવા ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે ક્વોલિફાઈડ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે અહીંયા વધારે તો જે કેસીસ આવે છે એ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ રિલેટેડ હોય છે બિકોઝ એ લોકોને વોક વધારે ચાલવાનું વધારે હોય છે એની અલાવા અમારી પાસે આવે બધા વેધરના બી લાઈક ઠંડી બહુ છે એની વજહથી કફના ઘણા હાર્ટ પેશન્ટ બી આવ્યા હતા એ લોકોને બી અમે કોશિશ કરીએ છીએ કે ફર્સ્ટ એડ કરીને એ લોકોને હોસ્પિટલ મોકલાવી દઈએ એની અલાવા લાઈક અમારી પાસે ફિમેલનું સેક્શન છે ફિમેલ સેક્શનમાં અમારી પાસે એક પીડિયાટ્રિક્સ લાઈક બચ્ચાઓની ડૉક્ટર છે એક ગાયનેકોલોજીસ્ટ જે બાયુના મસલા સોલ્વ કરી શકે છે ને એક સર્જન છે જે બ્લસ્ટર્સ વગેરે બની જાય છે પગમાં એને ને બાકી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ બી છે બે જે ઓલું બધું મસાજ વગેરે ને એ બધું બાયુને હેલ્પ કરે છે એની અલાવા અમારી પાસે અહીંયાથી લોકલ બાયુ બી ઘણી આવે છે કે ક્યારેક ક્યારેક જે ક્વોલિફાઈડ હોય છે અમે એને અલાઉ કરી દઈએ છીએ કે એ લોકો બી કામ કરે છે કોઈ ટ્રાન્સલેટર્સ બી આવે છે ને કોઈ એ કરે છે બાકી આ આસિમભાઈ ચાલ તમને અંદર લઈ જાઉં આ બી એક કેમ્પ હતો પણ શું વરસાદ બહુ થયો ને તો આ વી કુડન્ટ યુઝ ઇટ પછી यहाँ એક ટેન્ટ છે અંદર દેખાણું જરાક લાઇટ કરવી These are the heated tanks. Goes all the way to there. ગરમ છે કા હેડ શું તમે કીધા જરા heated છે હીટેડ છે અમારી પાસે બે સિસ્ટમ છે અમે જ્યારે નિમે સાબાનમાં લગાવીને તો અમારી પાસે ઓલા કુલિંગ સિસ્ટમ હોય એ ટાઈમે ગરમી બહુ હોય ઇટ ટચેસ ઇવન 50-60 ડિગ્રી સુધી ચાલી જાય છે તો અમારી પાસે બે સિસ્ટમ છે ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ કેમ્પ્સ પછી જેવી અમારી રિક્વાયરમેન્ટ હોય લેડીઝ વધારે હોય તો અમે એક લેડીઝ એક જેન્ટ્સ કરી નાખીએ જેન્ટ્સ વધારે હોય
અત્યારે તો તમારે Accordingly. લેડીઝનું તો તમારે ખરાબ થઈ ગયું છે કેમ તો અત્યારે તમે કેમ કરો છો તમે ના લેડીઝ છે ને ત્યાં 2 સેક્શન છે લેડીઝના. ઓકે ઓકે વરસાદ બહુ આવી હતી 2 દિવસ તો આખો અમારો જરાક સેટઅપમાં 50% ફેર પડી ગયો. હા અહીંયા This is છે પછી ladies section. મોટી જગ્યા છે માશાલ્લાહ. about 1.5 એકર છે. અચ્છા જમીન કેમ હોય તમે ભાડે તમે લેતા હોય આ મકાન ના, ઉપર અમારી કે તમે તમારી છે અમારી ઓનરશિપ. અમે નાનો આપણા વાળે જે આવે એનું સેપરેટ ખાવાનું રાખ્યું છે શું પકાવે બી એના સેપરેટ એ લોકોના ટેસ્ટ માટે જરાક ઓલો લોકલ આવે ને આ પછી અમે એક ટાઈમ આ જો બધા જૂના થઈ ગયા હતા بس لبال કન્સ્ટ્રક્શન ઇન્શાલ્લાહ આખો પતી જશે ઇન્શાલ્લાહ. કન્સ્ટ્રક્શન થવાનો હતો પણ દે ડિલેડ એન્ડ પછી વી હેવ ટુ સ્ટોપ ધેમ. આશ્રમ આઈ કેમ હિયર એન્ડ વી સ્ટોપ ધેમ કેમ કે 40 સુધી પતી જવો જોઈએ એના માટે. અચ્છા કેટલા કે મોકા ઉપર તમને આ કામ આવતું હોય છે અરબઈનમાં 40 ને નિયમે શાબાન ઉપર લગાવી છે. અરબઈન નિયમે ને શાબાન 15 શાબાન ઓકે આ બે ટાઈમે દે આર ધીસ પીપલ વોક ટુ મચ. આશ્રમમાં ના ચાલતા હોય માણસો બહુ વધારે નથી બહુ વધારે આશ્રમમાં નથી ચાલતા. અમારા વોલન્ટિયર્સનો વોલન્ટિયર્સનું કામ આ વોલન્ટિયર્સ અમારો કુકિંગ એરિયા. સલામ અલૈકુમ સબીન પકે સલામ અલૈકુમ સલામ ઓલ કિચન એરિયા. જરાક મેસી હશે કે ખાવાનું હમણાં ના કાંઈ નહીં અમે વોલન્ટિયર્સ માટે જરાક ટેમ્પરરી ટોયલેટ્સને બનાવી છે. હા હમણાં તો થઈ જશે તો પરમનન્ટ થશે પણ હમણાં નીચે બેસવાવાળી જરાક પ્રોબ્લેમ થશે તો ઇંગ્લિશ ટોયલેટ નહીં. હવે કામ કરે છે ને એવું કરું दाल नोट दिखाया और एक 5000 का સલામ અલૈકુમ पीछे वो पकड़ लो ना नाइफ ખિદમત કબૂલ ઇન્શાલ્લાહ તમારે આમીન રાતમાં તો બધી કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ હતી તો જરાક મેસઅપ પડશે ને વરસાદ આવ્યો તો જરાક right now our capacity is around 300 between 350 and 400 but inshallah after making it
will be having a capacity of 750 750 आदमी 750 માણસો ઇન્શાલ્લાહ નેક્સ્ટ અરબાઈન સુધી આખું તૈયાર થઈ જશે दुआ છે મારી ઇન્શાલ્લાહ दुआ करजो કે અમને નસીબ થાય અહીંયા આવવાનું ઇન્શાલ્લાહ આ થઈ ગયો જ ને તો અમારા પાસ 150-200 વધારે હતી अगर तो हमें पर खिदमत करी सके तुम्हारे हमें क्या खिदमत करें कोशिश करनी है આમ કેટલું માણસ લાગે તમે દરરોજ ચોકલેટ દેતા હોય કેટલું માણસ તમે સર્વ કરી શકો every day we are serving around 7,000 to 10,000 people 10,000 people 7 to 10,000 10,000 10,000 including breakfast, lunch, dinner, plus सभी चीज़ें चलती है more than 10,000 between 7 to 10,000 And the medical section is serving more than 1,000 people a day, including ladies. More than 1,000. Mostly Iraqi ke mostly Pakistani? Mostly Iraqi. Iraqi. Mostly Iraqi. Because Pakistan. अच्छा भाई सामान लाइए बहुत खुशी हुई है તમને આખરી કઈ મેસેજ તમને દેવાનો હોય આપણી કોમને હા કે શું મોલા બધાયના અમાલ કબૂલ કરે અને બધાયને ચાન્સ મળે આવો ખિદમત કરવાનો ઇન્શાલ્લાહ અરબાઈનમાં will be in the hotel mostly we have booked a hotel so all the volunteers will be shifting to the hotel side અહીંયા બંધ થઈ જશે यहाँ પછી અમે બંધ At કરી what time you will we'll leave around 1 o'clock 1 o'clock in the afternoon? tomorrow afternoon Tomorrow afternoon. so અરબાઈનના દિવસ અમે will be there અરબાઈનની રાત will be in Karbala inshallah we started walking from Najaf to Karbala 2003 થી so અમને ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો જ્યારે જવેદના આ ખિદમત કરતા હતા અમને ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો તો અમે બી કોશિશ કર્યા કે એટલીસ્ટ અમે એક નાનો કેમ્પ નાખીએ સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ 2003 થી 18 સુધી તમને શું ફેરફાર દેખાણો આદમી તો વૈદા બીજું શું માણસો બહુ આવ્યા એ ટાઈમે અગર કાંઈ 1.5-2 મિલિયન આવતા હતા તો અલહમદુલિલ્લાહ હમણાં 15-18 મિલિયન છે ને નજફથી લઈને કરબલા સુધી અમને એક 100 મીટરે જમીન જોઈને તો હમણાં ના મળે ખિદમત કરવા માટે ખાલી હા તો અમે પરચેસ કરી હતી પણ એવી રીતના ખિદમત કરવા માટે જમીન જોઈને તો ના નથી મળતી તમે જો નેક ટુ નેક લાગેલો છે કંઈ જગા જ નથી કેમ્પ્સ નાખવાની અલહમદુલિલ્લાહ મોલાનું કામ છે એ જ સંભાળે છે We started walking from Najaf to Karbala 2003 થી so અમને ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો જ્યારે જવેદના આ ખિદમત કરતા હતા અમને ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો તો અમે બી કોશિશ કર્યા કે એટલીસ્ટ અમે એક નાનો કેમ્પ નાખીએ સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી સ્ટાર્ટેડ ધીસ 2003 થી 18 સુધી તમને શું ફેરફાર દેખાણો આદમી તો વૈદા બીજું શું માણસો બહુ આવ્યા એ ટાઈમે અગર કાંઈ 1.5-2 મિલિયન આવતા હતા તો અલહમદુલિલ્લાહ હમણાં 15-18 મિલિયન છે ને નજફથી લઈને કરબલા સુધી અમને એક 100 મીટરે જમીન જોઈને તો હમણાં ના મળે
ખિદમત કરવા માટે ખાલી. હા તો અમે પરચેસ કરી હતી પણ એવી રીતના ખિદમત કરવા માટે જમીન જોઈને તો નથી મળતી. તમે જો નેક ટુ નેક લાગેલું છે, કંઈ જગ્યા જ નથી કેમ્પ્સ નાખવાની. અલહમદુલિલ્લાહ મોલાનું કામ છે, એ જ સંભાળે છે.